بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے PMA 157 لانگ کورس کے انیشل ٹیسٹ چل رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ 20 نومبر 2025 یعنی آج کے دن جو ڈیفرنٹ سینٹرز کے اندر انیشل ٹیسٹ کے جو ایکڈیمک MCQs پوچھے گئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ڈیفرنٹ کینڈیڈیٹس نے اپنا انیشل ٹیسٹ دیا، انہوں نے اپنا ایک ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے، تو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو میں آگے۔ ویڈیو میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور ڈسکرپشن میں آپ کو واٹس ایپ گروپ کا لنک ملے گا، آپ چاہے تو وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی، دیکھیں سب سے پہلا کویشچن جو آج پوچھا گیا ہے تو وہ ہے قائد اعظم ریزائن فرام انڈین نیشنل کانگریس ان۔ تو انڈین نیشنل کانگریس نے قائد اعظم نے کب ریزائن دیا؟ تو یہ دسمبر 1920 کے اندر، ٹھیک ہے۔ 1905 میں آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ بنی، اور جا کے 1913 کے اندر 1913 کو قائد اعظم مسلم لیگ جوائن کرتے ہیں، اور اس وقت قائد اعظم انڈین نیشنل کانگریس کے بھی ممبر تھے، ٹھیک ہے۔ تو جا کے 1914 کو قائد اعظم کو مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ بھی بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جا کے 1920 کو قائد اعظم انڈین نیشنل کانگریس سے ریزائن دیتا ہے، اور مسلم لیگ کا جو پریزیڈنسی ہے وہ سنبھالتا ہے 1914 کے بعد۔ تو اس کے بعد نیکسٹ کویشچن دیکھیں، ورلڈ وار 2 اینڈڈ آن۔ تو یہ ورلڈ وار 2 کب ختم ہو گئی؟ تو یہ 2 سپٹمبر 1945 کو یہ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی، اور یہ سٹارٹ کب ہوئی تھی؟ تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 1 سپٹمبر، ٹھیک ہے، 1 سپٹمبر 1939 کو۔ 1 سپٹمبر 1939 کو یہ ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہوتا ہے، اور جا کے 2 سپٹمبر 1945 یعنی کہ آفٹر 6 ایئرس یہ اس کے بعد یہ جا کے یہ ورلڈ وار 2 ختم ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیں، سینونیم آف ڈسرپٹ پوچھ رہا ہے آپ سے۔ تو یہ دیکھیں ڈسرپٹ کا سینونیم کیا ہوگا؟ تو اس کا جو سینونیم بولتے ہیں مترادف کو، تو اس کا جو مترادف ہوگا وہ آپ کے پاس کٹ آف، بریک آف یا انٹرپٹ اس کا مترادف بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انگلش سے ریلیٹڈ کویشچن ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیں، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے از آبزروڈ آن۔ تو ہر سال جو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے ہوتا ہے تو وہ کب منائی جاتی ہے؟ تو وہ ہر سال 5 جون کو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نیکسٹ کویشچن دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ دا نصر میزائل ہیز اے رینج آف اباؤٹ۔ تو جو نصر میزائل ہے پاکستان کے پاس اس کی رینج کتنی ہے؟ تو اس کی جو رینج ہے وہ آپ کے پاس 60 to 80 کلومیٹر، یعنی کہ 60 کلومیٹر سے 80 کلومیٹر تک یہ نصر میزائل جو ہے وہ ہٹ کر سکتا ہے، تو اس کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے، تو یہ اس کی ٹوٹل رینج بنتی ہے، ٹھیک ہے، 60 کلومیٹر سے 80 کلومیٹر تک۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن دیکھیں، وین ملالہ یوسفزئی وون دا نوبیل پیس پرائز۔ تو یہ ملالہ یوسفزئی کو نوبیل پیس پرائز کب ملا؟ تو یہ 2014 کے اندر، 2014 کے اندر اس کو نوبیل پیس پرائز دیا گیا، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ٹوٹل 2 نوبیل پرائز مل چکے ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے سائنٹسٹ ہے ڈاکٹر عبدالسلام، تو اس کو ملا ہے، اس کو 1979 کے اندر اس کو نوبیل پرائز ملا، اور جا کے 2014 کو 2014 کو ملالہ یوسفزئی کو نوبل پیس پرائز ملا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو فزکس میں ملا تھا، ڈاکٹر عبدالسلام کو فزکس میں ملا تھا، اس کو پیس یعنی کہ نوبل پیس پرائز ملا۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن دیکھیں، کرنٹ پریزیڈنٹ آف چائنا۔ تو یہ کرنٹ افیئر سے پوچھ رہا ہے کہ چائنا کے جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے وہ کون ہے؟ تو وہ آپ کے پاس شی جن پنگ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیں، پاکستان بوٹ گوادر فرام عمان ان۔ تو پاکستان نے گوادر آپ کو پتہ ہے عمان سے پرچیز کیا، تو یہ پاکستان نے کتنے کا خریدا تھا اس سے؟ یہ کب خریدا تھا پاکستان نے؟ تو یہ سپٹمبر 8 1958 کو پاکستان عمان سے گوادر پرچیز کرتا ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان نے یہ کتنے کا لیا تھا؟ تو پاکستان نے 3 ملین میں، ٹھیک ہے، 3 ملین میں پاکستان نے یہ خریدا تھا عمان سے، اور یہ 1958 کے اندر خریدا تھا، جو کہ یہاں پہ پوچھا گیا ہے۔ نیکسٹ کویشچن دیکھیں، کوس 0 ڈگری از ایکول ٹو۔ یہ کوس 0 ڈگری کس کے ایکول ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے 1 کے ایکول ہوتا ہے۔ تو یہ میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ کویشچن ہے، اور اس سے ریلیٹڈ آپ کو کچھ اور چیزیں پتہ ہونا چاہیے، جیسے کہ کوس 30 ڈگری پہ کیا ویلیو دیتا ہے، ٹھیک ہے، کوس 30 پہ، پھر کوس 45 پہ، کوس 60 پہ، ٹھیک ہے، اور کوس 90 پہ کیا ویلیو دیتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور
डिफरेंट एंगल्स आपसे पूछ सकता है। तो आप ये इसी कोस के जगह में वो साइन भी पूछ सकता है, वो टेंजेंट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए। आप इंटरनेट से ये एक टेबल होती है सर इस कोस टेंजेंट साइन की, वो आप डाउनलोड करके वहाँ से आप इनकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं। अगर कोई मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो उनके लिए ईजी है, वो ईज़िली तौर पर इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये कोस 0 डिग्री 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो इसी तरह आपको इन बाकी वैल्यूज़ भी पता होना चाहिए, हो सकता है वो डिफरेंट एंगल्स का आपसे पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1965 वॉर लास्ट वॉर हाउ मेनी डेज कह रहा है कि 1965 की जंग वो कितने दिन तक चली थी, तो 17 डेज तक वो जंग चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप वॉज हेल्ड इन, कह रहा है कि पहली मरतबा क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर हुई थी, तो इंग्लैंड के अंदर हुई थी, ठीक है, 1975 को। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज़ भी 1975 के बाद हुआ है, और पहला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था वो इंग्लैंड के अंदर खेला गया, और इसमें फ़ाइनल जो जीता था वो वेस्ट इंडीज़ ने फ़ाइनल विन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट -2 3 लाई इन, तो ये अगेन मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है तो उनको पता है, उन्होंने क्वाड्रेंट के बारे में उनको पता होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स, ये एक्स की वैल्यू है बेसिकली, और ये वाई की वैल्यू है, ठीक है। -2 एक्स की वैल्यू है, 3 वाई की वैल्यू है। और यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, और इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो आप यहाँ पे देखिए एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है आपके पास, यानी कि एक्स आपके पास -2 है और वाई +3, यानी कि एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ईजी है, क्योंकि वो इन क्वाड्रेंट ये बहुत ज़्यादा वो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो उनके लिए ईजी है। बाकी भी आपको सिंपल मैंने बता दिया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एक्स या वाई ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चाइना पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट डेट डिक्लेयर्ड इन विच ईयर, तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो बॉर्डर है उसको कब डिक्लेयर किया गया, तो ये 2 मार्च 1963 के अंदर, ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ है जो कि काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है PMA लॉन्ग कोर्स में, तो आपने लाजमी तौर पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, हेडक्वार्टर ऑफ OIC पूछ रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो जिदा सऊदी अरेबिया के अंदर, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये इस्लामिक जो कंट्रीज है उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अंदर टोटल 57, ठीक है, 57 इसके मेंबर्स मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है, इसके मेंबर्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये बनी कब थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये 1969 को ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ MCQs आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, तो नेवी के करंट चीफ कौन है, तो आपको पता है एडमिरल नवीद अशरफ है। तो ये इसी तरह आपको एयर फोर्स का भी पता होना चाहिए, उसका ज़हीरुद्दीन बाबर है, और ज़हीरुद्दीन बाबर ये इस तरह नाम है, तो मेरे जहन से अभी निकल गया, फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा। और जो नेवी के है वो आपको पता है एडमिरल नवीद अशरफ है, जो कि आज पूछा गया है, तो हो सकता है वो कल जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो नेवी चीफ है उसके बारे में पूछे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, तो ये फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका जो SI यूनिट बनता है वो वोल्ट बनता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ मैंने आपके साथ जो आज के डिफरेंट जो MCQs पूछे गए थे तो वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। आपने लाजमी तौर पर इन क्वेश्चंस की तैयारी करनी है ताकि आपके लिए जो इनिशियल टेस्ट हो वो एकेडमिक पोर्शन ईजी हो। तो बाकी फिर भी अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए वर्बल के, नॉन वर्बल के, एकेडमिक्स के, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।